Hi viewers, I'm your Dr. Kola. So in this session, we'll be discussing about reflective journal, which is there for diploma and elementary education students as well as B.Ed students. And most of them are getting confused what to write in reflective journal record and what is reflective journal. So we'll focus actually what is reflective journal. Reflection, it means our insight. For example, you as a trainee, teacher trainee, when you teach or when you carry out teaching learning process in your classroom, so what you feel? Okay, for example, you start the class, you introduce certain item in the classroom, and how you experience it. So that is nothing but your reflection. So previously, DLED syllabus as well as B.Ed syllabus, we used to have teaching diary. The same thing we are writing in a different way. What we call it is a reflective journal. So we can also say it as a diary, or you can say that reflective journal is nothing but your experiences while teaching. Your experiences, classroom experiences while teaching in the classroom, or your thoughts or your feelings while you're teaching, how you felt that one, how you feel while teaching, or when you get a response from a child, how you feel, what are your thoughts. That's nothing but what we call as reflective journal. Or we can say that it's a way to process what you have learned. For example, after carrying out the classroom, what you have learned. Okay, for example, you introduce a teaching learning item in the classroom, and basing upon that, whether it worked out or it takes much more work from you, so that what you call what you have learned, or what worked for you. For example, if you introduce certain teaching learning item, was it effective? For example, when you carry out teaching process in the classroom, or when you introduce teaching learning process or any item in the classroom, definitely there will be positive as well as negative. సో సమ్‌టైమ్స్ సంథింగ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ యూ. ఈరోజు మనం చెప్పిన క్లాస్ రూమ్ చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా ఉంది. అందులో ఏ ఐటెమ్ వల్ల మీకు మంచిగా అనిపించింది? ఆర్ వాట్ డిడ్ నాట్? ఏది వర్కౌట్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్. సో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ ఎ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ యాస్ ఎ టీచర్. వాట్ ఆర్ యువర్ గోల్స్? Okay, what are the challenges as you face, as the teacher you face, or what are your insights? Okay, insights is nothing but reflection. Okay, writing reflective journal will be useful for a teacher trainee because you are introspecting or insighting. అంటే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ రాయడం ద్వారా ఒక ఛాత్రోపాధ్యాయుడుకి లేదా ఛాత్రోపాధ్యాయుడికి మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్‌లో ఇంకా ఏ విధంగా మనము బోధన చేయాలన్న ఆలోచన కలుగుతుంది. లేదా బోధన చేయడానికి మన బోధన మరి మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఎలా చేయాలనో తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ చూసినట్టయితే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ గ్రోత్. ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా మీ వృత్తిలో మీ యొక్క ఉద్యోగ ధర్మం నిర్వర్తించడానికి టీచర్‌గా మీ పర్సనల్ గ్రోత్ ఎలా సాధ్యమవుతుందని దాన్నే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్. ఓకే. నెక్స్ట్ మనం ఏం చూద్దామంటే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ సంబంధించింది ఏ విధంగా మనము రికార్డ్ రూపంలో రాద్దాం. రైట్? వైల్ రైటింగ్ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ వి హావ్ టు కీప్ ఇన్ 5 స్టెప్స్. అంటే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ 5 స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటిదంటే మీ యొక్క అనుభవాన్ని మీరు రాయాలి. డిస్క్రైబ్ ది ఎక్స్‌పీరియన్స్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఓకే. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఐటెమ్ మీ క్లాస్ రూమ్‌లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. మీకు అక్కడ పిల్లల నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్సెస్ ఏవున్నాయి? దాన్ని రికార్డ్ చేస్తాం. దాన్ని మనం ఏమంటాం డిస్క్రైబ్ ది ఎక్స్‌పీరియన్స్. అంటే మనం అప్పుడు మనం టీచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎఫెక్టివ్ అనిపించింది? అంటే వెదర్ ద చైల్డ్ వేర్ ఏబుల్ టు గ్రాస్ప్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ వాస్ ద కాంటెక్స్ట్? సో మీ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ రాస్తారు. ఏదైతే టీచింగ్ డైరీలో మీ యొక్క ఎమోషన్స్‌ని రాస్తారో దాన్నే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ రాస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నుంచి మనం ఏం రాస్తామంటే అనలైజ్ యువర్ థాట్స్. అంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వైల్ టీచింగ్ సో అండ్ సో టీచింగ్ ఐటెమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. రైట్? దెన్ ఎవాల్యుయేట్. మరి నేను ఏదైతే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్‌లో టీచింగ్ ఐటెమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశానో, దాంట్లో ఏది సరైన విధంగా పిల్లలతో అర్థం కావడం జరిగింది. పిల్లల ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫీల్ కావడం జరిగింది. ఎక్కడ వర్కౌట్ కాలేదు.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రా కన్క్లూషన్. మరి సో అండ్ సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ నేను క్లాస్ రూమ్‌లో చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా పొందాను? అదేవిధంగా దానివల్ల నాకు ఎలాంటి అనుభవాలు కలిగాయి? అదేవిధంగా దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత మరి ఇంకెలా చేస్తే బావుంటుంది అన్నది డ్రా యువర్ కన్క్లూజన్. ఓకే. నేను ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఐటెమ్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల పిల్లలు ఇలాంటి అనుభవాలు పొందారు. ఆ అనుభవాలు పొందడం వల్ల నాకు పాజిటివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ వచ్చింది. ఒకవేళ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సరైన విధంగా లేకపోతే ఏమవుతుంది? నేను మరి ప్లాన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అంటాను. అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఐటెమ్ మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ క్యారీ ఔట్ చేసేటప్పుడు నా టీచింగ్‌లో ఇంకేమి చేంజెస్ చేయాలి అన్నది మనం గుర్తుంచుకొని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మనం ప్లాన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అంటాం. ఈ 5 స్టెప్పుల్లో మనము టూకీగా రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి, డిస్క్రైబ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. మీ క్లాస్ రూమ్‌లో ఎలాంటి అనుభవం కలిగింది? మీ యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? మరి నేనేదైతే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ సంబంధించిన ఐటెమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశానో, అది ఏ విధంగా సరైన విధంగా వర్కౌట్ అయింది, సరైన విధంగా వర్కౌట్ కాలేదు. దాని బేస్డ్‌గా కన్క్లూషన్‌కొస్తాం. ఓకే. నేనింక బాగా చేయాలి. రైట్? లేదా తర్వాత ప్లాన్ ఫర్ ఫ్యూచర్. మరి రేపు ఇంకా క్లాస్ రూమ్‌లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా క్యారీ ఔట్ చేస్తాం. నౌ విల్ సీ స్టెప్స్ ఇన్ రికార్డ్. చూసినట్టయితే ఈ స్టెప్స్‌లో మనం రికార్డ్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఆ డేట్ ఏ రోజు, కాంటెక్స్ట్ అంటే సెట్టింగ్ ఎక్కడ, క్లాస్ రూమ్‌లో. ఓకే. తర్వాత రికార్డ్ ఆఫ్ ఈవెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రోజైతే మనం చెప్పామో ఈవెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మనము ఈవీఎస్‌లో ఒక లెసన్ చెప్పాము, ఒక పాఠం చెప్పాము, పీరియడ్ ప్లాన్ చెప్పాము. ఓకే. దాని గురించి మనం ఇక్కడ రాస్తాం. రికార్డ్ ఆఫ్ ఈవెంట్. Okay, then steps of reflection. Okay, what we are concerned in the reflective journal is మీ రిఫ్లెక్షన్స్ ఏంటి, మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, మీ ఇన్సైట్స్ ఏంటి, మీ థాట్స్ ఏంటి, ఫీలింగ్స్ని మనం రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవీఎస్లో ఇవాళ ఒక టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశానంటే మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ ఎమోషనల్ నోటీస్ అంటే పిల్లల్లో ఏ మార్పులు కనిపించాయి, మనం అనుకున్నట్టు పిల్లల్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ కల్పించగలుగుతున్నామా? సో ఎమోషన్స్ నోటీస్ అనాలిసిస్. ఓకే. వై డిడ్ ఇట్ గో అంటే చక్కగా పాఠ్యాంశం పిల్లలకు అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఒకవేళ అర్థమైతే ఎందుకయింది? ఎందుకు కాలేదు? ఓకే. లెర్నింగ్ అంటే మరి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని నేను క్లాస్ రూమ్‌లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మరి ఎలాంటి రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే పిల్లలకు అర్థమైందా? అర్థం కానా? అన్నప్పుడు నాకు ఇంకా ఏం చేయాలన్నది ఇంట్రోస్పెక్షన్ అంటే నన్ను నేను అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఉపాధ్యాయుడిగా. తర్వాత యాక్షన్. ఓకే. ఈ 3 ఫీలింగ్స్, అనాలిసిస్, లెర్నింగ్ తర్వాత యాక్షన్. నెక్స్ట్ నేను ఏదైతే పాఠ్యాంశం చెప్పాలనుకుంటున్నానో అప్పుడు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో రికార్డ్ ఫార్మాట్‌లో డేట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్, డేట్, కాంటెక్స్ట్. ఓకే. సెట్టింగ్, రికార్డ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ 4 స్టెప్‌లు. సో ప్రతి రికార్డ్‌లో మనము రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ విధమైన స్టెప్స్ తోటి రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ రికార్డ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ అంటే ఏంటిది అని రాస్తాం. ఓకే. ఫస్ట్ పేజ్. ఓకే. ఫస్ట్ పేజ్ ఏం రాస్తాం? రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ అంటే ఏంటిది? వాట్ అండ్ వై రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ అవసరం, హౌ ఈ 3 అంశాలు మనం ఇంట్రో అంటాం రికార్డ్కి సంబంధించి. రైట్? రైట్? సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్, వై రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్, హౌ టు డూ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ అని రాస్తాం. రాసిన తర్వాత ఒక పేజీలో ఇది వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుంది. ఒక పేజీలో ఇది వస్తుంది అంటున్నాం కదా! సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తెలుగు టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీరు దగ్గర దగ్గర 20 లెసన్లు పాఠ్యాంశాలు చెప్తారు. ఆ పాఠ్యాంశాలు చెప్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు 20 లెసన్స్ చెప్తే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు చెప్పారు. 20 లెసన్స్ చెప్తే దాంట్లోకెళ్ళి ఒక 7 రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్స్ రాయండి. అంటే ఒక పేజ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పినట్టయితే 7 రాయండి అవుట్ ఆఫ్ 20. సో 14 అయ్యాయి. మిగతా 6 వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వేరే 2 మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందనుకోండి, అవి 3 రైట్. ఇంకా ఇలా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందంటే అవి 3. సో 20 పేజెస్ ఈ రికార్డులో
ఫస్ట్ మనం ఇంట్రోలో ఏం రాస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్, వై యూ గో ఫర్ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్, హౌ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ అన్నాం. అదేవిధంగా నేను రికార్డ్ షీట్ ఇచ్చాను కదా, అంటే స్టెప్, డేట్, కాంటెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇచ్చాను కదా, ఆ పేజ్లో తెలుగుకు సంబంధించి 7, అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ సంబంధించి 7, ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చినప్పుడు మార్పు వస్తుంది, ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ 3, ఫిజికల్ అంటే దాదాపు 20 రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్స్ రాయండి. సో రికార్డులో మీకు 20 రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే 20 పాఠ్యాంశాల మీద, పీరియడ్ ప్లాన్ల మీద రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవి 20 కాకుండా ఇంట్రోలో మనకు వచ్చేసి రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ దట్ బై లిస్నింగ్ టు దిస్ సెషన్, రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ అంటే ఏంటిదంటే మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ రాయడం. పూర్వం మనకు డిఎల్ఏడిలో డైరీ ఉండేది, డైరీ బదులు ఇది రాస్తున్నాం. ఓకే, సో ప్యూర్లీ ఏంటిది, మనము ఏదైతే నేను ఫార్మెట్ ఇచ్చానో ఒక పేజ్ వస్తుంది, ఆ పేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే తెలుగు పీరియడ్ ప్లాన్ ఒకటి చెప్పామనుకోండి, తెలుగు ఒక క్లాస్ చెప్పామనుకోండి, ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ ఒకరోజు. సో తెలుగులో 7, మ్యాథమెటిక్స్లో 7, ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్లో 3, ఇట్లా. అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్లో 7, ఈవీఎస్లో 7, అక్కడ ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి 3 రాసినట్లయితే 20 పేజీలు లేదా 25 పేజీల్లో మీ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. Hope that this session will be useful for the DLED students as well as B.Ed students, because many of them were asking what is reflective journal. అయితే ఇప్పటి నుంచి ఇది చూసిన తర్వాత ఈ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ నడిచేటప్పుడే కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హోప్ దట్ దిస్ ఇన్సైట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ గెటింగ్ యువర్ ఇన్సైట్ ఇంటూ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్, డాక్టర్ పోలా.